गोटे जंगल दुईटी सांग रहुथिले। जनक ना थिला राजू आउ जनक ना थिला कालू। राजू आउ कालू गोटे बिलरे काम करुथिले। राजू बहुत परिश्रमी थिला आउ कालू काऊ बहुत बड़ ठक थिला। राजू सबु बेले बिलरे काम करुथिला आउ कालू केतेबेले ता सांग मानक सह खेलुथिला तो केतेबेले नदी कूलरे जाई सोउथिला। एबे मालिकर आसीबा समय हे गलानी, मु जल्दी जाई कि देहरे माटी लगै दोची जेमिति बिलरे काम करला बेले देखा जिबी। एमिति प्रकारे से सबु बेले ता देहरे माटी लगेकी बिलकु जाउथिला आउ राजू कालूर सबु काम करि दोउथिला। सांग राजू, तू मोर सबुटु भलो सांग, तू सबु बेले मोर सबु काम पूरा करि दोचु। कालू, जदि मु काम करिबिनी ताले आम काम अधा रहि जिवो, तापर मालिक तते धरिबे आ आम दुई जन को कामरु बाहर कर देबे, जहा कि मते जमा भलो लागिबनी। ए राजू केते बोका, मते एमिति गोटे सांग देइथिबारु तुमको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। तापरे बिलकु सुआ मालिक आसीगला। अरे बा, तमे दुहे तो भल काम करिच। एइटा मोर कर्तव्य मालिक। देखिलु राजू, तो सांग कालू केते भल काम करिची। मु तम दुई जनक ऊपर बहुत खुशी अछि। ए नियो तम दुईक परिश्रमर मूल्य। सुआ से दुईकु टंका देकी सेठारु चाली गला। देखिलु राजू, मु केमती काम न करिकि भी टका पाई गली तुम सांग, सेति मु तते सब कहूची। अधिक चालाक हवा किछि ठीक नुहे। तू तो काम करे आ मु मोर काम करूची। मु चालाक है कि कोन बा करबे, मु मूर्ख है कि ठीक अछि। कालू आउ राजू दुहे विवाह होई जाइथिले। राजूर स्त्री थिला टिकी आउ कालूर स्त्री थिला गोरी काऊ। सबु काम सरीबा परे राजू ता स्त्री टिकी पाखकु आसिला। राजू, तमर कोन होईची? तम सांग तमको सब बेले बोका बने कि तार सब काम तम द्वारा करौची, हेले तमे तम मालिक को कोन पई किछि कहून? टिकी, तमे जानिन मु पिला दिने जते बेले एकुटिया हो जाइथिली सेते बेले कालूर बापा मते सहाय्य करिथिले। मु आज चाहबे अछि से केवल कालूर बापांग पई। हेले राजू, एमिति हेले तो से कालू अलसुआ हे जिवो। टिकी, तमे चिंता करनी, दिने ना दिने कालू तार भूल निश्चित बुझी पारिबो। एपटे कालूर स्त्री गोरी सह बसिकी राजू विषय रे कथा होथिला। गोरी, तमे जानिचो से राजू बेकारटरे खाली दिन सारा बिलरे काम करूची, मु खाली बसी बसी पैसा पाउची। मु ताको बहुत थर कहलानी, हेले से मो कथा जमा सुनुनी। जदि से तम कथा सुनुनी ताले तमे राजू को कोन पई कहछो? पिला दिन मो बापा माँ ताको मो भाई भलिया पालिथिले, सेति पई मु ताको कहूची, हेले से त मो कथा किछि सुनुनी। राजूर सरलता कालू पई बोकामी थिला, हेले राजू को काम करिबाकू बहुत भल लागुथिला। गोटे दिन राजू आउ कालू जंगल रास्तारे जाउथिले। सेतिकी बेले राजूर नजर गोटे साधु बाबांको ऊपर पड़िला। कालू देख, सेठी गोटे साप अछि, से साप साधु बापा को कामुडी देबो, हमको किछि गोटे करबाक पड़िबो। साप कामुला आमे कोन करबा? ना ना कालू, हमको जेमिति भी हो से साधु बाबा को बंचेबाक पड़िबो, नले से साप ताको कामुडी देबो। एमिति कहिकी राजू से सापकू ता पंजारे धरिकी बहुत दूर को नहीं फोपाड़ीबाकू गला। आउ एपटे साधु बाबांको आखि खोली गला। सेतिकी बेले से तांको सामनारे कालू काऊ को देखिले। किरे कालू, तू एठी कोन ठिया आइछु? कोन होईची? साधु बाबा, आपण तपस्या रे थिले, गोटे साप आपण को कामुडिया पई जाउथिला। सेति बेले मु से साप को धरितली आ मो सांग एबे से साप को दूर को छाड़ीबा को जाईची। ए काऊ तो बहुत मिछ कथा कहूची। मु यार मन कथा पढ़ी पारुची। साप को तो यार सांग ही धरिची, हेले मते मिछ कहूची। याकू तार दंड देबाकू पड़िबो। तमे दुहे तो बहुत बड़ साहसी अछ। तमे दुहे आज मोर जीवन बचैलो, सेति पई मु तम दुई गोटे वरदान देबाकू चाहूची। मु तम दुई भितरु जणु गोटे गछ देबी, से गछ तुमको किछि दिन पर तार फल देबो। आउ द्वितीय वरदान हला टंकारे तयारी होइथिबा घर, जे घरे खाली टंका थिबो। एबे तमे माने कुहो, तुमको को वरदान दरकार? टंकारे तयारी घर ना टंका देउथिबा गछ? बाबा, आपण मते गछ दे दियंतु, मु तार बहुत भल भाबे जतन नेबी आ ताको सब बेले पानी देबी। आ से गछ जते बड़ हो जिवो से मते तार फल देबो। बाबा, मते टंकारे तयारी घर ही दरकार। टिकी देखो, ए गछ केते सुंदर देखा जाउची। आमे दुई जण मिसिकी ए गछर जतन नेबा। आ साधु बाबा कहिसंती ए गछ जते बेले बड़ हो जिवो से हमको बहुत सारा टंका देबो। कोन कहिलो? टंका देबो?
ହଁ ସାଧୁ ବାବୁ ତ ଏଇଆ ହିଁ କହିଥିଲେ। ଆରପଟି କାଳୁ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢାବାରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପାଟି ହିଁ କରୁଥିଲା। ଆରପଟେ ରାଜୁ ଗଛକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକି ଦେଖିଲା ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଫଳିଛି। ରାଜୁ ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ଗଛରେ ଟଙ୍କା ଫଳିଛି। ଆମର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା ଗରିବ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଚଢେଇ ମାନେ ଦିନରେ 2 ଥର ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ କାଳୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଘର ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଚିଲମାନେ ଆସି ତା ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାଳୁ ଏସବୁ ଆସି ଦେଖିଲା କି ତାଙ୍କ ଘର ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଏ କଣ ମୋ ଟଙ୍କା ଘର କୁଆଡେ ଗଲା? ଆମେ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣିକି ଟିକି ଆଉ ରାଜୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କାଳୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ରାଜୁ କହିଲା, କାଳୁ ଏ ଟଙ୍କା ତ କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ ସରିବାର ହିଁ ଥିଲା। ତୁ ଯେମିତି ଟଙ୍କାକୁ ଉଡଉଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ କାଳୁ ଏବେ ତୁ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୁଁ ତତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ସେଥିରେ ତୁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଦେବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିବୁ। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ। ତୁ ସତରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତୁ କହୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲିବି। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ କାଉ ରାଜୁ ଉପରେ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ କାଳୁକୁ କହିଲା, ଆମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିବ। ତମେ ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା କରିବ ସେ ଯେମିତି ଆମ ଭଳି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଯିବ। ହଁ କାଳି, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଆଜି ରାତିରେ ଯାଇ ମୁଁ ସେ ରାଜୁର ଟଙ୍କା ଗଛକୁ କୁରାଢିରେ ହାଣିଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ଆମ ଉପରେ ହସିବ। ଏମିତି କହି କାଳୁ ରାତିରେ ଗୋଟେ କୁରାଢି ନେଇ ରାଜୁର ଟଙ୍କା ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେ ଟଙ୍କା ଗଛ, ମୁଁ ତତେ ହାଣିଦେବି। ତୁ ଯଦି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମତେ ତୋର ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ। ହଁ ହଁ କାଉ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ହେଲେ ତୁ ମତେ ହାଣେନି। ଏମିତି କହି ଟଙ୍କା ଗଛ ନିଜକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଧରିଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ଝଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖି କାଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଓ ତରବର ହୋଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, ଏବେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଛାଡ଼ିଦେବି? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ମୋର ଏବେ କିଛି କାଠ ଦରକାର। ଏବେ ତୁ ମତେ କିଛି କାଠ ଦେ। ମୁଁ କାଠ କୁଆଡୁ ଆଣିବି? ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ତୁ କୋଉଠୁ କାଠ ଆଣିବୁ। ଏମିତି କହି କାଉ କୁରାଢିରେ ଗଛ ଦେହକୁ ଗୋଟେ ଚୋଟ ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସେ ମାଟି ତଳକୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା। ସେଇ ଗାତ ଭିତରେ ଆଗରୁ କଣ୍ଟା ଓ ମୁନିଆ ମୁନିଆ କାଠ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। କାଉ ସେଇ କଣ୍ଟାରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଲୋ ବୋଉଲୋ, ମୁଁ ମରିଗଲି। ଆଲୋ ବୋଉଲୋ। ସେଇ ସମୟରେ ରାଜୁ ସେଠାକୁ ଆସି କହିଲା, କଣ କାଉ, ଗଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ରାଜୁ ତୁ? ହଁ, ତୁ ମନେ ମନେ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ ମୁଁ ସବୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜୁକୁ ଏସବୁ କଥା ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲି। ରାଜୁ, ସେ କାଉ ତୋଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ରାତିରେ ମତେ ହାଣିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଗଛ ଭାଇ? ଶୁଣ, ତୁ ମୋ ଗଛ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିଦେ ଆଉ ସେଇ ଗାତ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଆଣିକି ପକେଇଦେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମତେ ହାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ସେଇ ଗାତ ଭିତରେ ପଡିଯିବ। କାଉ ଭାଇ, ଏଇଟା ହିଁ ତମର ଶାସ୍ତି। ଏ ମଟର ଘୁଗୁନି ଖଟା ବାଲା ଡାକୁଛି, କଣ ଶୁଭା ଯାଉନି? ଆଲେ ଦଗୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନି ଆମେ ବଲକୋଲି କଥା ଖାଇନେ। ଚାଲ ଆମେ କୋଲି ଖାଇବା। ଖଟା ବାଲା ଭାଇ, ଆମକୁ ମିଠା ଖଟା ଦିଅ। ମାଲିକ ଆଗ ଚୁଟି ଦିଅ। ଚୁଟି ନେବ? ହଉ ରୁହ। ଆରେ ଆରେ, ତମେ ତଳେ କାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲ? ତମେ ତ କହିଲ ଚୁଟି ନେବ ବୋଲି, ମତେ ନଣ୍ଡା ନ କରି ଚୁଟି କେମିତି ନେବ? ଆରେ ମାଲିକ, ମୁଁ ତମ ଚୁଟି କଥା କହିନି। ଯାଅ ଘରୁ ବୋଉର ଛିଣ୍ଡା ଚୁଟି ନେଇକି ଆସିବ। ଆଲେ ସାଙ୍ଗ, ତୋ କଥା ଶୁଣିକି ମତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗୁଛି। ଏ ଏ ଏ ମିଟୁ, ତୁ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମୋ ଉପରେ ହସୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ତତେ ଖଟା ଦେବିନି। ଆଲେ ସାଙ୍ଗ, ତଲି ତଲି ତଲି। ହଉ ଖଟା ବାଲା, ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥାଅ, ଆମେ ଘରୁ ଚୁଟି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆଲେ ଦଗୁ,
ତୁ ଯା ତମ ଘରୁ ତୁତି ଆଣିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ଘରୁ ଆଣିବି। ହଉ ହଉ। ଏଇ ନିଅ ଆଉ ମତେ ଖଟା ଦିଅ। ଆରେ ଆରେ ତମେ କାହା ଚୁଟି ଉପାଡ଼ି ଆଣିଲ? ଏଇ କ'ଣ ତମ ବୋଉ ଚୁଟି? ଲାଗୁଛି ତମ ବୋଉ ବୋଧେ ହେପି କଟ କରିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ବୋଉ ଘରେ ନଥିଲା। ସେ ଚୁଟି ସବୁ ଚାଳ ତଳେ ଖସିକି ଯାଇଛି। ମୋର ହାତ ପାଇଲାନି ତ ଗାଁ ପୋଖରୀ କୂଳେ କାଲି 10 ଘଟିଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଚୁଟି କୁଟିକି ଆଣିଛି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଚୁଟି ହବନି। ଯା ବଡ଼ ଚୁଟି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଏ ବଡ଼ ଚୁଟି ନେବ? ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ମୋ ହାତ ତ ପାଉନି, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି? ହଁ ଯାଉଛି, ଚେୟାର ନେଇକି ଆସିବି। କିଏ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଶୁଭିଲା। ଜଗୁ ଘରେ ଆଉ ବେଲେ ପଶି ଯାଇନି ତ, ଯାଇ ଦେଖେ। ଆରେ ଜଗୁ, ତୁ ତଳେ କେମିତି ପଡ଼ିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ହଉ, ମାଉସୀ ନଈକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଆ। ଟିକି ମୁଣ୍ଡରେ ତ କେତେ ଚୁଟି ଅଛି। ଯାଉଛି, ତା ଚୁଟି କର୍ତ୍ତୁରରେ କାଟିକି ନେଇଯିବି। ଆରେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ହଁ ହଁ ଯାଉଛି। ଟିକି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। ଏ ମା, ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛୁ? ଦେଖା ଦେଖା, କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ତୁ ଆଗ ଆଖି ମୁଜେ। ହଉ, ଆଖି ମୁଜିଲି। ଜମା ଆଖି ଖୋଲିବୁନୁ। ଆରେ ଜଗୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ଆଖି ଖୋଲିବି? ଜଗୁ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମୁଁ ଦିନା ତୁତି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଲିଆ ଥିଲି, ହେଲେ ତୁତି କୁଆଡ଼େ ନେବି? ଆଲେ ଆଲେ, ଏଇଠି ତ ତୁତି ଅଛି। ଦାଉତି କତୁଲେ ଗାଈ ଲାନ୍ଦିଲୁ ତୁତି କାଟି ନେଇଥିବି। ଆଲେ ତାଙ୍ଗ, ତୁ ତୁତି ଆଣିଲୁ? ହଁ ଆଣିଛି, ଟିକି ଚୁଟି କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ତୁ କେମିତି ଆଣିଲୁ? ମୁଁ କଣ ତୋ ବୋଲି ବୋକା? ମୁଁ ଗାଈ ଲାନ୍ଦିଲୁ ତୁତି କାଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଗାଈ ଜାଣିଲେ ବି ସେ ମୋଲା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ଏ ଏ ଏ ହଉ ହଉ ଚାଲେ, ଖଟା କିଣି ଖାଇବା। ଖଟା ବାଲା କୁଆଡେ ଗଲା? ଲାଗୁଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ଜଗୁ, ତୁ ମୋ ଚୁଟି କାଇଁ କାଟିଲୁ? ରହ, ତତେ ଦଉଛି। ଆଲୋ ବୋଉଲୋ, ଟିକି ଜାଣିଗଲା ବୋଧେ। ବାଲା ଟିକି ବାଲା, ଦଗୁକୁ ବଲ କଲି ବାଲା। ଦଗୁ, ତୁ କେତେ ଅଗୁଲା ତାକିଲେ, ତୁ ଗୋଟେ ଦିଏକୁ ଦଲି ପଳଉତୁ। ଆଲେ ଦଗୁ, ମତେ ବଞ୍ଚାଲେ। ତୁ ପରା ମୋ ଉପରେ ହସୁଥିଲୁ, ହେଲେ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ଆଲେ ତଲି ତାଙ୍କ ତଲି, ମତେ ବନ୍ତା। ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି, ଫଲ ପାଇଲି ତେତିକି। ତୁ ବେତ ହନି, ଆମେ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବଲ କୋଲି ଖାଇବା। ହେଲେ କେମିତି? ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗ, ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋକଲି ପାଖରେ ଗୋଟେ କୋଲି ଗଛ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ କୋଲି ଗଛରେ ଚଳି କୋଲି ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ତଲନୁ ଗଛରେ? ନା ନା, ମତେ ଗଛ ଚଢା ଆସୁନି, ତୁ ଚଢେ। ଆଲେ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ବି ଗଛ ତଲା ଆସୁନି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ମୋ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଆ। ତୁ ନିଜେ ଭାବୁନୁ, ଆମେ କେମିତି କୋଳି ଖାଇବା? ଲ ବାବୁତି। ହଁ ହଁ ଆଇଦିଆ। ଶୁଣି, ତୁ ମୁଁ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତୁ ମୋ ଉପରେ ତଳିଦା। ଏମିତି ଆମେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିବା, ଆଉ ଆମେ ଆରାମତେ ଗଛରୁ କୋଲି ତଲି ଖାଇଦେବା। ଆରେ ସତେ ତ, ତୁ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତାଙ୍କ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ତୁ ଏବେ ମୋ ଉପରେ ତଳେ। ଆରେ କୋଳିକି ହାତ ପାଉନି, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆଲେ ଲ ତୁ ବେତ କାହିଁ ମତୁ? ମୁଁ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥାଏ। ଏବେ ପାଇଲା? ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ପାଉନି। ଆଲେ ତୁ ଭଲତେ କୋଲିକି ହାତ ବଲା, ପାଇବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଦାଉତି, ମୁଁ ଗୋଲ କତେଇ ଦେବି, ଆଉ ଜଗ ଯାଇକି ପାଣିରେ ପଲିବ। ଆଲୋ ବୋଉଲୋ, ମୁଁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଏ ଏ ଏ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆରେ ଜଗୁ, ତୁ ହସୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଲେ ତାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଦାନିକି ଗୋଲ ଖତେଇ ଦେଲି, ତୁ ପାଣିରେ ପଲି ବୋଲି। ରହ ସାଙ୍ଗ, ତତେ ଦଉଛି।